Today our topic is accountancy for the advocates. Accountancy is an important topic for the advocates. Normally, we are under the impression that accountancy is for the chartered accountants, or for the sales tax practitioners, or for the commercial tax practitioners, or to some extent to these people like company secretaries, but not to us. What is the necessity for learning the advocates, the accounts to the advocates? Certainly, you have to learn, because it is a discipline which actually records your day-to-day accounts, which classifies the amount you have got and the amount you have spent, which summarizes, that is a balance sheet, and which interprets the financial information of an advocate. So that's why Mahatma Gandhi used to say, his father told him to maintain account of whatever expenses he has done. Even when in London, even in South Africa, he has made an account of all the transactions. So likewise, accountancy is an important topic for the advocates. Now, as advocates, what is the necessity for this accountancy? Number one, lawyers. Sometimes they may become members of the Bar Council of a state. Suppose if you are the member of a Bar Council of a state, it is the function of the Bar Council to maintain the accounts, to manage the accounts. How to manage the accounts? To maintain the accounts is normally for a chartered accountant it's an easy problem, but it will be a tedious problem. So therefore, you have to know the accountancy. Normally, your people may misguide you also. Sir, this bank is giving only 12.5%. Suppose we go to some Charnar bank like that, you will get 15%. But will that bank survive or not? Rama, we do not know. So whether it is a nationalized bank or not, whether the funds will be properly invested or not, so like that, unless you have got the accountancy subject in mind, it is difficult for you to understand. So therefore, you have to maintain the accounts. Even the Bar Council of India rules number 25 to 31, to some extent 25 to 31, it says accountancy for the advocates. Right? So this is the brief introduction regarding the accounting. Number one, as a member of the Bar Council, the advocate should know the accountancy. Why? Because a lot of funds will be coming. So how the Bar Council will manage? Normally they will get gift. They will get some funds from international institutions. They may get funds from senior advocates like that. So unless you know the accountancy, then you must know the accountancy. Second point, even Bar Council of India, this Bar Council of India is saying that you have to maintain account book, you have to give the sheet, balance sheet, or you have to account slip to the client, all these things are there. So even for that purpose, even though you are not interested in the accounts, definitely as per the guidelines of the Bar Council of India rules, you have to know the accountancy. Then welfare fund activity. So to maintain the accounts of the welfare fund activity, normally one lawyer may die due to some accident, one lawyer may be crippled or his leg may be amputated due to some accident. So they have to be given this amounts from the welfare fund. So if you do not know the ABC of accountancy, how much you are getting, how much fund is there, how much thrift fund is there, how much contingent amount is there, what to be diverted, what not to be diverted, all these things. Unless you know the accountancy, it's very difficult. Am I Monica? Thrift fund and ఏమిటి? Thrift fund. Theft గా తెలే thrift THRIFT వాని contingent amount. యా ఫ్యూచర్ కదా, ఎమర్జెన్సీ. ఎస్, సపోజ్ మీకు ప్రతిదానికి బిల్లు పెట్టాలిగా. సపోజ్ మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, జాహీద్ అబ్బా కాఫీ తెమ్మన్నా, కాఫీ 10 రూపాయలు అనుకోండి, 10 రూపాయలకి బిల్లు పెడతాడా? 10 రూపాయలకి ఎమర్జెన్సీ కంటింజెంట్ అమౌంట్ నుంచి. కరెంట్ పోయింది, కొవ్వొత్తి కావాలి, కొవ్వొత్తి రూపాయి అవుద్ది, దానికి బిల్లు ఎక్కడ ఇస్తాడు? తేలాడు కదా, ఓచరు బిల్లు. కాబట్టి ఇలాంటి వాడు, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ కంటింజెంట్ అమౌంట్. అలాగే థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ అని ఉంటుంది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి. THRI థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ ఏంటంటే, అబ్బాయి మీకు ఒక 10 లక్షలు ఇస్తున్నాము, మీకు పేపర్ కావాలన్నా, లేకుంటే వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరైనా కాఫీలు ఇవ్వాలన్నా, లేదు మీకు ఏదైనా అర్జెంటుగా సైకిల్ స్టైల్ చేయించుకోవాలన్నా, వీటన్నిటికీ మీరు పెట్టుకుంటారా అంటే సడన్గా అవసరం వచ్చి తీసుకునే డబ్బు. కంటింజెంట్ అన్నా థ్రిఫ్ట్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ ద సేమ్. సో ఇవన్నీ తెలియాలంటే అకౌంటెన్సీ తెలియాలి. రైట్? దెన్ the lawyer should know how to prepare his own accounts. There are certain people are known, even advocates also, they will file their own
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫామ్ 16లో టకటక రాసేస్తారు. నాకు చేత కదా ఆడిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పొద్దున్న సాయంత్రం దగ్గర నుంచి సార్ ఏందని ఇదే మీ అమ్మాయి పంపిస్తే మీరు రాసుకోవాలి కదా, ఈ డబ్బు ఎట్ట వచ్చింది ఇది ఎట్ట వచ్చిందని అడుగుతూ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ నో ద అకౌంటెన్సీ నార్మల్ యూ విల్ మెయింటైన్ ద రికార్డ్. సో మనకి ఎక్స్ట్రా మనీ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఆ డబ్బు ఏ రోజు వచ్చింది, ఏ బ్యాంకులో వేసాం, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే వేసి. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకో ఆ డబ్బు వచ్చిన రోజులు జేబులో పెట్టుకోవడం, సరదాగా ఖర్చు పెట్టుకోవడం, లేదా పిల్లలకి ఇచ్చేయటం. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు నో ద అకౌంటెన్సీ, రైట్? ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సో కాల్డ్ అకౌంటెన్సీ. నౌ విల్ గో టు ద రూల్స్ బికాస్ టైమ్ ఈజ్ షార్ట్ అండ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్ on the seminar. I don't want to disturb you for much more time. So rule number 25, simply it says advocate should keep accounts of the client's money, not your money. First of all, rule 25 says you have to keep account of the client's money. Client ante evaru? Maybe the client, maybe a person representing the client. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఏది వాళ్ళ అబ్బాయి కెనడాలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళ అబ్బాయి కెనడా ఉన్నాడు, ఈడేమో శ్రీలంక ఫారినర్, వీళ్ళందరినీ సీతమక్కల నుంచి వీళ్ళందరినీ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాడని చెప్పి షిప్ దగ్గర పట్టుకున్నారు. ఫారినర్స్ యాక్ట్ కేసు పెట్టారు. కేసు పెట్టినప్పుడు మన ముద్దాయి దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఎవరిచ్చారు డబ్బులు? వాళ్ళ అబ్బాయి. ఎలా ఇచ్చాడు? అది అడ్వకేట్ అకౌంట్ కెనడా నుంచి వాళ్ళ అబ్బాయి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. సో దిస్ అడ్వకేట్ హ్యాస్ టు కీప్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్స్ మనీ. ఆయన 1 లక్ష పంపించాడు అనుకోండి, ఆ లక్షలో మన ఫీజు ఎంత, కోర్టు ఖర్చులు ఎంత, టైప్ ఖర్చులు ఎంత, వాళ్ళకి గుమస్తాలకి ఎంత ఇచ్చారు, దీనికి మిగిలింది ఎంత. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అకౌంట్. ఏముంది? రూపాయి రాకడా రూపాయి పోకడా. మొన్న ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సీతారామన్ గారు చెప్పినట్టు హౌ ద మనీ కేమ్, రూపాయల లెక్క చెప్పింది ఆవిడ. ఎలా వచ్చింది, ఎలా పోతుంది, అట్లా మంద కూడా అంతే కదా. నీకు ఎట్లా వచ్చింది? 1 లక్ష రూపాయలు పంపించాడు, 1 లక్ష రూపాయలు మీ ఫీజు ఎంత, మీ ఫీజు ముందు తీసుకోకూడదు, కోర్టు ఫీజు ఎంత, స్టాంప్ వాల్యూ ఎంత, గుమస్తాలకి ఎంత, కాపీ అప్లికేషన్కి అయితే ఎంత, టైప్ కొట్టినందుకు ఎంత. అర్థమైందా? ఇవన్నీ లేచి వాడికి చూపించాలి రేపొద్దున అవసరం అయినప్పుడు. దిస్ ఈజ్ వాట్ రూల్ 25 says. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అకౌంట్. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఐ వాంట్ యాజ్ అన్ ఎల్డర్ ఐ వాంట్ టు అడ్వైజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్. మీరు కూడా ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ మనకు వచ్చేది ఎంత, మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, అకౌంట్ రాసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఇదే. డిజిటల్ కరెన్సీ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, జేబులో కార్డు ఉంది కాడా గీకేటు. అదే డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, 10 రూపాయలు తీసి ఇవ్వాలంటే మనసు ఒప్పదు. 100 రూపాయలు అబ్బా ఏమి ఇస్తామని ఈ పూట కాగుదని బాధ వస్తుంది. సో కాబట్టి అకౌంటెన్సీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రూల్ 26 మీరు అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయమన్నాం. రూల్ 26 ఏం చేస్తారంటే ది ఎంట్రీస్ షుడ్ బి నేరేటెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫీ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే మీకు ఆయన క్లయింట్ ఇచ్చిన డబ్బు ఫీజుకి ఎంత ఇచ్చారు, ఎక్స్పెన్సెస్కి ఎంత ఇచ్చారు అనేది క్లియర్ కట్గా ఎంట్రీస్ ఉండాలి. అంటే క్రెడిట్ సైడ్లో ఎస్ ఇంత వచ్చిందంటాం, ఆ డెబిట్ సైడ్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఫీజుకి ఇంత, తర్వాత దానికి ఏంటంటే స్టాంప్కి ఇంత, లేకుంటే ఎక్స్పెన్సెస్కి ఇంత అని ఆయన ఇస్తే, లేదా మీరు దాన్ని డివైడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. డివైడ్ చేసి దీనికి, ఎందుకంటే రెండింటినీ కలపకూడదు. మీకు నెక్స్ట్ రూల్స్లో ఎందుకు కలపకూడదో మీకు ఈజీగా అర్థం ఉంది. టైం ఉంటే చెప్పేవాడిని కాబట్టి. రూల్ 27, ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద రిసీట్ షుడ్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు ద క్లయింట్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్నాలెడ్జ్. క్వైట్ కామన్. మీరు తీసుకున్నట్టు వారికి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు ద క్లయింట్. అట్లీస్ట్ మీరు కాగితం రాయిపోయినా, కాగితం ఏమైనా డబ్బులు చేరిని, లేకపోతే ఊరుకోలే, వాడు కూడా తెలియగలడుగా చేరిని చేస్తారు 4 సార్లు అడుగుతాడు. చేరేంత వరకు మాట్లాడు కానీ చేరిన తర్వాత అడుగుతాడు. బట్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఎక్నాలెడ్జ్ ద రిసీట్. దట్ మీన్స్ ఈవెన్ లిటరల్గా మీరు కాగితం మీద సంతకం పెట్టకపోయినా యూ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్, ఏమైనా డబ్బులు చేరిని అని చెప్పినా చాలు. ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాడు రూల్ 27లో. గో టు రూల్ 28. రూల్ 28 says advocate is at liberty to appropriate towards the settled fee. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక ఎందుకంటే సపరేట్ చేయమంది ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అడ్వకేట్ కెన్ అప్రోప్రియేట్ టువర్డ్స్ ద సెటిల్డ్ ఫీ. అంటే 1 లక్ష రూపాయలు అతను డబ్బులు పంపిస్తే, బాయ్ నా ఫీజు 75,000 మీరు మాట్లాడుకుంటే 75,000 మీరు తీసుకొనవచ్చును. అంతవరకు ఆగండి. ముందు తీసుకోవాలి, వెనక్కి తీసుకోవాలి, తర్వాత చెప్తా. 75,000 మీరు తీసుకొనవచ్చును. ఏం అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైనా మీకు తర్వాత చెబుతా. సో అడ్వకేట్ డెఫినెట్లీ కెన్ అప్రోప్రియేట్. అప్రోప్రియేట్ అంటే ఏంటి? కట్ చేసుకోవచ్చును. మిస్అప్రోప్రియేషన్ అంటే అప్రోప్రియేషన్ అండ్ మిస్అప్రోప్రియేషన్. వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ మై మిస్అప్రోప్రియేషన్? సెక్షన్ 406, 409. అది లాగేస్తే
అప్రోప్రియేషన్ అంటే మామూలుగా తీసుకుంటే, మిస్అప్రోప్రియేషన్ అంటే నీకు రావాల్సినవి కాకుండా మిగతా డబ్బులు కూడా లాగేస్తాయి. ఎక్స్ట్రా కాదు, వేరే వాళ్ళు లాక్కుంటే. రైట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, యు ఆర్ ఎట్ లిబర్టీ టు అప్రోప్రియేట్ టువర్డ్ ద సెటిల్డ్ ఫీ. మీ డబ్బులకి డోకా లేదు. ఇంత అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవచ్చును. కానీ ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ వస్తాం. రూల్ 29. వెన్ ద ఫీ ఈజ్ లెఫ్ట్ అన్సెటిల్డ్, అడ్వకేట్ కెన్ డిడక్ట్ ద మనీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సహజంగా మొదట్లో ఏమయ్యా నా ఫీజు 1,00,000 ఎంత అని ఇస్తాను సార్ ముందు కేసు చేయడం అంటారు. తీరా అంతా అయిపోయేటప్పటికి వాడి పంపించిన 1,00,000లో 75,000 మీకు దీనికి పోయిన ఖర్చులు పోయినాయి అనుకోండి, మనకి 50,000 కదా మనం మాట్లాడుకుంది. 25,000 ఉన్నాయి. మిగతా 25,000 సంగతి ఏంటంటే వాడు ఇచ్చినా సచ్చినా ఈ 25,000 మీరు తీసుకొనవచ్చును. రైట్. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీరందరూ తెలుసుకోండి. ఇన్ సివిల్ కేసెస్ దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ ఫర్ ద సివిల్ కేసెస్. ఈ కేసుకి ఇంత తీసుకోవాలని చెప్పి ఫీజు దాంట్లో ఉన్నది. అంతకన్నా మీరు తక్కువ తీసుకోకూడదు. ఎక్కువ తీసుకుంటే మీకేం పెద్ద తప్పేం. కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఏమంటారు, దానికన్నా మీరు తక్కువ తీసుకోకూడదు. షుడ్ నాట్ టేక్. రూల్ 38. రూల్ 38 says advocate should not take lesser fee. ఎందుకని? ఇట్ విల్ అమౌంట్ టు రూల్ 20, దట్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ చాంపర్టీ. అవునా కదా? తక్కువ తీసుకున్నావు, తక్కువ తీసుకుంటాడు అడ్వకేటు, తీసుకుని నాకు షేర్ ఇవ్వమంటాడు, దట్ ఈస్ చాంపర్టీ. అలా తీసుకోవద్దు. ఎక్కువ తీసుకోవద్దని ఎక్కడ చెప్పలా, తక్కువ తీసుకోవద్దని చెప్పాడు. ఎక్కువ ఎందుకు తీసుకోకూడదంటే అది ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇప్పుడు ప్రభు గారు ఒంగోలులో 10 మంది డాక్టర్లు ఉంటారు. ఒక డాక్టరు ఓపీ 300 తీసుకుంటాడు, ఒకళ్ళు 100 తీసుకుంటారు, ఒకళ్ళు రూపాయి చేసి డాక్టర్ ఉంటారు. వీ కాంట్ ఫిక్స్ అప్ బికాట్ ఇస్ అ ప్రొఫెషన్. లాయర్ కూడా అంతే. తెలుగు లాయరు డబ్బులు మామూలుగా పెద్ద కేసులు మనకే వెళ్తాం కదా ఆయన దగ్గరికి. ఒకడు 300 ఒక 15,000 వసూలు చేయొచ్చు, ఒక ఆయన 3,000 వసూలు చేయొచ్చు. కాబట్టి దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేయలేం. సివిల్ కేసులు మాత్రం ఫిక్స్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. రూల్ 29. When the fee is left unsettled, definitely advocate can deduct the money. డబ్బులు ఉంటే మీ ఫీజు మీరు తీసుకోవచ్చును. రైట్. దెన్ రూల్ 30. This is more important. Whenever the client demands, you have to give the account slip to him or balance sheet to him. అబ్బాయి నువ్వు నాకు ఇచ్చింది ఇంత, దీని ఖర్చు ఇంత అని చెప్పాలి. అర్థమైంది? ఇదంతా రూల్స్ అండి. సో లాస్ట్లో ఈ రూల్స్ గురించి తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేర్చుకునే స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి. ఎస్. రూల్ 30 says you have to give a copy of the account slip. ఏమన్నా ఇస్తారా? అకౌంట్ స్లిప్ అంటే రెడీగా ఉండాలి. అబ్బాయి నువ్వు ఇచ్చింది ఎంత, ఖర్చు అయింది ఎంత, మిగిలింది ఎంత బాబు అని వాడికి చెప్పాలి. అకౌంట్ స్లిప్ ఇవ్వడం అంటే కంప్యూటర్ ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి అంతకుముందు లెక్క చెప్పాలి, డైరెక్ట్ చెప్పాలి. దెన్ రూల్ 31. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఈవెన్ దో అకౌంటెన్సీకి సంబంధించి లేకపోయినా ఇండైరెక్ట్ అకౌంటెన్సీ సంబంధించి ఏంటంటే యూ కెనాట్ కన్వర్ట్ ద ఫండ్స్ ఇంటూ లోన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడా నుంచి అబ్బాయి సార్ మళ్ళీ మీరు ఇది అంటారు కదా అని చెప్పి మన ₹1,00,000 అయితే 2,00,000 ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఆ 2,00,000 మీరు ఈ యొక్క మన క్లయింట్ ఉన్నాడే వాడికి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ లోన్స్ కింద ఇవ్వకూడదు. అంటే వ్యాపారం చేయరాదు. లోన్స్ అంటే ఏమవుతుంది? యూ విల్ గెట్ ఫినాన్షియల్ పెక్యూనరీ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. అవునా కదా? సహజంగా వడ్డీ రేట్ ఒక్కొస్తుంది కానీ ఏదో ఆశపెట్టి దానికి ఇస్తాం. ఆ టైంకి కోర్టు ఫీజు కట్టాలంటే డబ్బులు రాకపోతే తీసుకున్నాడు ఎందుకు? అంత అమాయకుడే తీసుకుంటాడు నీ దగ్గర. లోన్ ఎవడు తీసుకుంటాడు? అవసరం ఉన్నాడు తీసుకుంటాడు. అవసరం దేనికి? ఇల్లు కట్టుకోవడానికో, కూతురు పెళ్ళికో, దేనికో తీసుకుంటాడు. పని అయిపోయినాక దాని గురించి మర్చిపోతాడు. మంచివాడు తప్ప ఎవడు లోన్ తిరిగిస్తాడని నమ్మకం పెట్టుకోకండి. నిన్న దర్శిలో ఒక టీచర్ గారు 20 కోట్ల రూపాయల చీటీ ఫండ్స్ వేసి జంపు జిలాని 20 crores. నేను మీకు చెప్పానే, ఆడమ్మాయి 10,73,900 రూపాయలు టక్క నోటుతో చెప్పగలదు. ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ భార్య 20 కోట్లు కూడా చెప్తారు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు. కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు పోయాడు టీచరు. ఎక్కువ టీచర్సే ఎక్కువ పనులు ఏం పనులు చేస్తుంటారు టీచర్స్? ఆయన తిట్టుకుంటాడు. ఒకటి రియల్ ఎస్టేటు టీచర్స్, రియల్ ఎస్టేటు. రెండోది రాజకీయాలు. మూడోది ఈ దందాలు, చీటీలు. ఇది ఎక్కువ చేస్తుంటారు సార్. అందరు టీచర్స్ అని చెప్పను కానీ కొంతమంది. సో ఎనీవే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫండ్స్ కెనాట్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లోన్స్. మీ గతంలో రూల్ 10 చెప్పా. అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ స్టాండ్ యాజ్ ఎ ష్యూరిటీ టు ద క్లయింట్. పొరపాటును కూడా మీ క్లయింట్కి మీరు ష్యూరిటీ ఉండకండి. ఎందుకని? ష్యూరిటీ ఉంటే రేపొద్దున రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ. రెండోది ష్యూరిటీ ఊరినే ఉండగా టింగే కదా, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ పెరుగుతాయి. సో క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ.
దట్ మా ఎదురుగా ఉండే అడ్వకేట్ గారు జంపని అనే గ్రామం నుంచి, తెలుసా జంపని ఎక్కడ ఉందా? తెనాల దగ్గర. విన్నావా పేరు? జంపని అనే గ్రామంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. పెట్టండి 7 ఫేక్ ష్యూరిటీస్. వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక 50 లక్షలు ఆస్తుందని కాగితాలు తీసుకొస్తారు. ఇక్కడ ష్యూరిటీకి ఉంటారు, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకో కేసుకి మళ్ళీ అదే దానిలో పేరు మార్చి ఇంకో 50 లక్షలు ఇంకోటి తెస్తారు. ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ జంపని. సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చాడు లాయర్ గారు. అదే పేరు గల అతను వేరే ఇంకో ష్యూరిటీ ఉండేటప్పటికే మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందడుగు ప్రజా పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రావణ్ కుమార్, ఆయన ముందు వచ్చినప్పటికి అతనికి అనుమానం వచ్చి పాత రికార్డు చూస్తే ఒకడే 2గా ఉన్నాడు. ఫేక్ ష్యూరిటీ. దెన్ ఈ కాల్ ద లాయరు తలకాయ ఎత్తుకోలేక అల్టిమేట్లీ ఐ టోల్డ్ ఈ కమిటెడ్ సూసైడ్. మా ఎదురుగా ఆఫీస్ లేట్ చచ్చిపోయాడు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లోన్స్, షూరిటీస్ ఇట్లాంటి వ్యవహారాల్లో వేలు పెట్టకండి. రైట్. ఇక 32 కూడా చెప్పినాక నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను. రూల్ 32. సో అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ లెండ్ మనీ టు ద క్లయింట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. 10 నిమిషాలు అయిపోయినాయి. అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ లెండ్ మనీ టు ద క్లయింట్. ఏమిటిది? ఇది తప్పు కదా. ఇప్పుడు ఎవరైనా డబ్బులు ఉన్నాయి ఇవ్వచ్చుగా. వై షుడ్ అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ లెండ్ మనీ? ప్లీజ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ రూల్ రిలేటింగ్ టు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. సో విల్ ద కోర్ట్ డిక్లేర్ దట్ సపోజ్ నువ్వు అప్పిచ్చావు, వాడు ఇవ్వలేదు, కోర్టు ఏమయ్యా నువ్వు ఎందుకు అప్పిచ్చావు అని అడుగుతుందా? కోర్టుకి ఏం సంబంధం లేదు. ఈ ఎథిక్స్, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ మనకు మాత్రమే. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ క్లయింట్, ఎవరు అడ్వకేట్ అంతవరకే. సో దే కెన్ టేక్ యాక్షన్ ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు ది డిసిప్లినరీ ప్రొసీజర్. సెక్షన్ 35 ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ కింద మాత్రం తీసుకోవడానికి తప్పితే కోర్టుకి మాకు సంబంధమే లేదంటారు. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మెంబర్, ఇది మంచి ఏంటి చెడేంటి, యాజ్ అడ్వకేట్స్ మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు చెప్పేవి. These are all the principles. So please remember all these things. Rule number 32 is also important. Advocate should not lend money to the client. Previously also we discussed it. When the matter is sub judice, ఏదన్నా ప్రాపర్టీ, ఏం కేసు చెప్పింది మీకు అది? పిడి గుప్తా వర్సెస్ రామ్మూర్తి, లేకుండా ఇంకో కేసు, నా కేసు అక్కడ గుర్తు రావట్లేదు. ఆ కేసులో మీకు చెప్పాను. పిడి గుప్తా వర్సెస్ రామ్మూర్తి. ఏం చేశాడు ఆయన? విద్యావతి అని ఆవిడ ఈ ప్రాపర్టీ నాది కిషన్ చంద్ గారి మీద వచ్చిన తర్వాత విద్యావతి మీద రామ్మూర్తి కేసు వేశాడు. పిడి గుప్తా గారు అడ్వకేట్ తెలివిగా ఏం చేశాడు? విద్యావతి దగ్గర ప్రాపర్టీ సక్సెషన్ యాక్ట్ పెండింగ్ ఉండగానే కపక్కన రాంచుకుని తక్కువ రేటుకి కొనేసి మనోడు ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముకున్నాడు. ఇలాంటి యథో పనులు చేయకూడదు. చేస్తే రైట్. సో దీస్ ఆర్ అప్ టు రూల్ 32. సో కంప్లీటెడ్ ఫ్రమ్ రూల్ 25 టు రూల్ 32. 10 నిమిషాలు అలా చేసాం. బట్ అయినా మీకు ఎంత అర్థమైందో నాయనలారా, వీడియో చూసేవాళ్ళు 1-2 సార్లు చూడండి. అకౌంటెన్సీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు క్లాసులకు రారు, అయినా సరే మీకోసం ఈ క్లాస్ చెబుతున్నాను కాబట్టి అకౌంటెన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరు తెలుసుకోండి. మీలో ఎవరైనా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉంటే లెడ్జర్ అంటే ఏంటి, డే బుక్ అంటే ఏంటి, క్రెడిట్ సైడ్ ఏంటి, డెబిట్ సైడ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మాకు ఒక రోజున మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు కూడా వీడియో క్లాస్ తీసుకుంటే సంతోషపడతాం. రైట్. సో ఇప్పటి వరకు ఈ రూల్స్ చెప్పాం. ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనము క్లయింట్కి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. మీకు చెప్పాను, కోర్టు పర్మిషన్తో మనం ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ కోర్టులో మన క్లయింట్ తరఫున మనం కేసు చేస్తున్నాము, అవతల విట్నెస్ వచ్చాడు, సార్ మా వాడికి మా దగ్గర ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు, ఇంకో వాయిదా వేయండి సార్ అంటే, ఏమండి ఎలా వేస్తామండి? ఆస్క్ యువర్ క్లయింట్ టు పే 10,000 రూపీస్ అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ద విట్నెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ అదర్ ప్లేస్, వచ్చిన 10,000 ఇవ్వమని అనుకోండి. క్లయింట్ దగ్గర డబ్బు లేవు, ఎవరు ఇవ్వాలి? అడ్వకేట్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ కోర్ట్ కెన్ లెండ్ మనీ టు ద క్లయింట్ అండ్ హీ కెన్ రికవర్ ది సేమ్ ఆల్సో. అటు తప్పితే సో ఇవన్నీ అవసరాన్ని బట్టి. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అవసరం లేని పనులు, చేయకూడని పనులు. అసలు అది ప్రాబ్లమే లేదు. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పి అది కాదు. ఇప్పుడు చెప్పిన ఇవన్నీ ఏంటంటే కోర్టు పర్మిషన్ లేకుండా ఆక్షన్లో పాల్గొనకూడదు, వాడి ప్రాపర్టీ కొనకూడదు, వాడికి అప్పేయకూడదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మెయిన్ డౌట్ వస్తుంది. అడ్వకేటు క్లయింటు ఏం తప్పే ఉంది, వాడికి డబ్బులు అవసరం, నేను అప్పిచ్చాను, కోర్టుకి ఏం దొరదా అని అడగొచ్చు. కరెక్ట్, తప్పే లేదు. ఇఫ్ రియల్లీ టేక్ ఇట్ ఇట్స్ ఓన్లీ సో కాల్డ్ మిస్కాండక్ట్ అంటే తప్ప ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఒకటి దగ్గర లోన్ తీసుకోకూడదని అక్కడ ఉందా? ఇవ్వచ్చని ఉంది కదా, తీసుకో. కానీ రూల్స్, అందుకనే మనకి ఎథిక్స్ అని పెట్టింది. ఎథిక్స్ ఎందుకంటే ఏది మంచి ఏది చెడు, కొన్ని మంచి పనులు ఉంటాయి, కొన్ని చెడు పనులు చేయబాకండి. సో మీరు చేస్తే ఏం చేస్తారు? ఆఫ్టర్ ఆల్ దే విల్ కెన్ ఓన్లీ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 35 ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్. అంతకన్నా ఏం చేయలేదు.
కానీ అదే మనకు పరువు తక్కువ కాబట్టి అలాంటి పనులు దయచేసి చేయకండి. సో విత్ దిస్, సో ఆల్రెడీ 20 minutes ఓవర్. నౌ యూఆర్ రెడీ ఫర్ సెమినార్. ఫ్రెండ్స్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఏదో క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా పెట్టి అంతా చూసుకోండి, రెడీ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.